ሰላም የተከበራችሁ የተወደዳችሁ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እና ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት ከዚህ በፊት የስምንተኛ ክፍል 2016 ላይ የተፈተኑትን ሚኒስትሪ ጥያቄ ጀነራል ሳይንስ ክፍል 7ን ለቅቄላችሁ ነበረ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ክፍል 8ን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደተለመደው እንግዲህ ይህ ቪዲዮ የሚደርሳችሁ ሰዎች አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እየገባችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ለሌሎች ጋር እንዲደርስ ተማሪዎች በተለይ ፈተና እየደረሰ ስለሆነ እንዲጠቀሙበት ታደርጉልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምናልባት እንግዲህ ሰርች አድርጋችሁ ለማግኘት ዩቲዩብ ባሩ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ለማግኘት ዮናስ ወንድሙ ቻናልችን ብቻ ነው የምትጽፉት። ከዛ በኋላ ሰርች ማድረግ ብቻ ነው የኔ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እቺን ዮናስ ወንድሙ ቻናል የምትለዋል ነገር በመጠቀም ስፔሊንጎቹ እንደዚህ ናቸው። ስፔሊንጎቹን በትክክል ከጻፋችሁ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደዚህ መጣሉ። so as you can see here it says grade 8 general science ministry exam 2016 or 2024 Gregorian calendar part 8. This is going to be part 8 ክፍል 8 ነው የሚሆነው ማለት ነው። so ይህ ክፍል እንግዲህ ወይም ደግሞ ይህ ፓርት 4 ጥያቄዎችን ያካትታል። ከጥያቄ ቁጥር 26 እስከ 29 ይሆናል። በባለፈው ጊዜ ከጥያቄ ቁጥር 22 እስከ 25 ድረስ ነበር የለቀኩላችሁ። ዛሬ ደግሞ 4 ጥያቄዎችን አካትቼ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። so question number 26 says distinguish about the components of circulatory system. The components of circulatory system እንግዲህ ሲስተሞች በጣም ብዙ ሲስተሞች እንዳሉ ታውቃላችሁ ተማሪዎች። ስለዚህ አንዱ ከሲስተሞች መካከል አንዱ ሰርኩሌተሪ ሲስተም ነው ማለት ነው። ነርቨስ ሲስተም አለ፣ ዳይጀስቲቭ ሲስተም አለ፣ ኤክስክሪቶሪ ሲስተም አለ፣ የመሳሰሉት ሪስፓራቶሪ ሲስተም አለ። ከነዛ መካከል እንግዲህ አንዱ ሰርኩሌተሪ ሲስተም ነው ማለት ነው። ሰርኩሌተሪ ሲስተም ነው። ስለዚህ distinguish about the components of circulatory system ነው የሚለው። ለዩት ነው የሚለው። ለዩት ነው የሰርኩሌተሪ ሲስተም ኮምፖነንት የሆነውን ለዩት ነው የሚለው። so choice A says blood flow between heart and kidney can be taken as systematic circulation. B blood flow between heart and lung can be taken as systematic circulation. C blood flow between heart and other body parts is taken as pulmonary circulation. D blood flow between lung and other body parts is taken as pulmonary circulation. እንግዲህ ስለ ሰርኩሌሽን ስናወራ ሁለት አይነት ways of circulation አለን ማለት ነው። ስለዚህ blood flow የሚያደርገው into ways ነው በሰርኩሌሽን ማለት ነው። በብለድ ሰርኩሌሽን ሁለት መንገዶች አሉ ማለት ነው። አንደኛው ሲስተማቲክ ሰርኩሌሽን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ፕሉመነሪ ሰርኩሌሽን ነው። ይህ ሲስተማቲክ ሰርኩሌሽን የምንለው ፍሎ የሚያደርገው from heart between heart and other parts of the body ነገር ግን ፕሉመነሪ ሰርኩሌሽን የሚካሄደው በማንና በማን መካከል ነው? between heart and lung ነው። between heart and lung ነው ይሆናል ማለት ነው። this is known as pulmonary circulation ይባላል። ይህ ግን systematic circulation ይባላል ማለት ነው። circulation ይባላል። ስለዚህ two ways of circulation ያለን ማለት ነው። The first one is systematic circulation ነው። The second one is pulmonary circulation. Pulmonary circulation is a circulation which includes what? Heart and lung. But systematic circulation includes heart and body. Between heart and body. በheart እና body parts of the body parts መካከል የሚካሄድ ከሆነ then it's known as
ሲስተማቲክ ሰርኩሌሽን ይባላል ማለት ነው። ሶ እንግዲህ የቆሸሸው ደግሞ ወይም ደግሞ ዲኦክሲጅኔትድ ወይም ኢምፒውር ብለድ የምንለው from the heart to the lung ነው የሚሄደው then it's going to be purified in the lung then it comes back to what to the heart ወደ heart ተመልሶ ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰርኩሌሽንን ፕሉሞናሪ ሰርኩሌሽን እንላለን ማለት ነው። ከheart ደግሞ ዳይሬክት ከheart በትልቁ አርተሪ አማካኝነት በአውርታ አማካኝነት ወደ ተለያየ የሰውነታችን ክፍል ከheart ይሄዳል። ያ ደግሞ ሲስተማቲክ ሰርኩሌሽን ይባላል። the circulation between the heart and other parts of the body ማለት ነው። this is known as systematic circulation. ኦኬ ስለዚህ አሁን መልሱ ምንድነው የሚሆነው? blood flow between heart and kidney can be taken as well systematic circulation ምክንያቱም heart ይላል heart and kidney ይላል። ስለዚህ kidney ደግሞ kidney is excretory ሲስተም ውስጥ ያለው ኦርጋን ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። ዳይሬክት ከheart ወደ ኪድኒ ነው የሚሄደው። ስለዚህ this is known as systematic circulation. blood flow between heart and lung this is not can be taken as systematic circulation ይላል rather than can be taken as what pulmonary circulation. እሺ blood flow between heart and other body parts is taken as heart and other body ይላል this is rather than pulmonary circulation systematic circulation ነው የሚሆነው። blood flow between lung and other body parts is taken as አሁንም ተመሳሳይ ነው systematic circulation ነው የሚሆነው። systematic circulation this one is also systematic circulation ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ላይ ደግሞ መሆን ያለበት systematic circulation ሳይሆን pulmonary circulation ነው ማለት ነው። ስለዚህ the answer is going to be A ነው ትክክለኛው A ነው ማለት ነው። question number 27 a type of blood cell that is part of the solid portion of blood and is rich in hemoglobin መጀመሪያ first of all we have to know about hemoglobin ምንድነው የሚለው ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። hemoglobin is a protein which is found in the red blood cell and helps us to transport what ኦክሲጅንን ትራንስፖርት ማድረግ ነው መሸከም ነው። ስለዚህ ሬድ ብለድ ሴል ምን አለው? ፕሮቲን ሄሞግሎቢን የሚባል ፕሮቲን አለው። ይህ ሄሞግሎቢን የሚባል ፕሮቲን ደግሞ ከላንግ ኦክሲጅንን ተሸክሞ ወደ ሃርት ማምጣት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሬድ ብለድ ሴል ውስጥ ነው የምናገኘው ተሸክሞ ወደ ብለድ ይቀላቅለዋል ማለት ነው ኦክሲጅንን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሄሞግሎቢን የሚባለው ምን ውስጥ ነው የምናገኘው? ሬድ ብለድ ሴል። blood cells can be divided as red blood cell, white blood cell እና platelets ናቸው። እነዚህ white blood cell የምንላቸው ጀርሞችን ፋይት ለማድረግ የሚያገለግሉ ናቸው፣ ፋይተር ናቸው። ሬድ ብለድ ሴል ደግሞ ኦክሲጅንን ካሪ ማድረግ ነው ወይም ደግሞ ትራንስፖርት ማድረግ ነው። platelets ማለት ደግሞ they used as what blood clotting እንደ ብለድ ክሎቲንግ ያገለግሉ ናቸው። ብለድ ቬዘልስ የምንላቸው ደግሞ ፍሎ ኦፍ ብለድ የሚያከናውኑ ናቸው ማለት ነው። ሶ ብለድ ቬዘልስ አር አርተሪ፣ ቬይን፣ ካፒላሪስ የምንላቸው እዚህ ውስጥ የሚጠቃለሉ ናቸው። ስለዚህ ፓርት ኦፍ ዘ ሶሊድ ፖርሽን ኦፍ ብለድ and is rich in hemoglobin በሄሞግሎቢን የበለጸገ በዚህ በፕሮቲን የበለጸገ የደም ሴል አይነት ሬድ ብለድ ሴል ነው። so the answer is going to be B ይሆናል ማለት ነው። B ይሆናል። by the way ኦክሲጅንን ብቻ አይደለም ኦክሲጅንን ብቻ የሚሸከም አይደለም። in addition to oxygen it also carries what carbon dioxide ብለድ ከቆሸሸ በኋላ ብለድ እንግዲህ ከቅድም እንደተናገርኩኝ ከጽዳ በኋላ ብለድ ፒውሪፋይድ የሚደረገው የት ውስጥ ነው? ላንግ ውስጥ ነው። then ፒውሪፋይድ ከተደረገ በኋላ በፕሉሞነሪ ቬን አማካኝነት ወዴት ይመጣል? ወደ ሃርት ይመጣል። ሃርት እንደገና ደግሞ ሃርት ስራው ምንድነው? ኮንትራክት ኤንድ ሪላክስ ነው። ስለዚህ ኮንትራክት ኤንድ ሪላክስ በሚያደርግበት ጊዜ ፓምፕ ያደርጋል። ፓምፕ ያደርግና ወደ ተለያየ ሰውነታችን ክፍል ይሰራጫል ማለት ነው። በምን ሰርኩሌሽን አማካኝነት? በሲስተማቲክ ሰርኩሌሽን አማካኝነት then blood
የነበረውን ኦክሲጅን እያጣ ይሄዳል። ሉዝ እያደረገ ይሄድና ካርበን ዳይኦክሳይድ ኤክሰስ ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድን እየሰበሰበ ይመጣል ማለት ነው። ኦብዞርብ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ያ ደግሞ ኤክሰስ አማውንት ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ብለድ ውስጥ ካለ then we call it impure blood ወይም ደግሞ deoxygenated blood እንላለን። this deoxygenated should be come back into the heart ወደ heart ይመጣል። then ከheart ደግሞ ይሄ ወደ heart ከገባ በኋላ ደግሞ አሁን የቆሸሸ ደግሞ heart ደግሞ ወዴት ፓምፕ ያደርጋል? ወደ ላንግ ፓምፕ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ የቆሸሸው ዲኦክሲጅኔትድ ብለድ በፕልሞነሪ አርተሪ አማካኝነት ደግሞ ወዴት ይሄዳል? ወደ ላንግ ይሄዳል ማለት ነው። ላንግ ውስጥ ይገባል። then ካርበን ዳይኦክሳይድን ምን ያደርጋል ማለት ነው? ሪሙቭ ያደርጋል፣ ወደ ውጪ ብሪዝ አውት ይሆናል ማለት ነው። then ኦክሲጅንን ደግሞ አብዞርብ ያደርጋል። እንደዚህ እያለ ሰርኩሌሽን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ጥቅማቸው ይሄ ነው ማለት ነው። የሄሞግሎቢን ኦክሲጅን እና ካርበን ዳይኦክሳይድን መሸከም ነው ማለት ነው። ኦክሲጅንን ከላንግ ወደ ሰውነታችን ወደ ቦዲ ፓርት ወደ ፓርትስ ኦፍ ዘ ቦዲ ይዞ ይመጣል። እንደገና from the parts of the body ካርበን ዳይኦክሳይድን ደግሞ ተሸክሞ ወዴት ይሄዳል? ወደ ላንግ ይዞት ይሄዳል። then ካርበን ዳይኦክሳይድን እዛ ያስወግድና እዛ ይጥልና እንደገና ኦክሲጅንን ሰብስቦ ይመጣል። ኦክሲጅን ደግሞ እየቆሸሸ ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ እየተቀየረ ይመጣል። ያንን የቆሸሸውን ደም ደግሞ ተሸክሞ ወደ ላንግ እንደገና ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ፈንክሽን ማን ነው ማለት ነው? ሄሞግሎቢን ነው። ምን ላይ ነው የምናገኘው? ሬድ ብለድ ሴል ውስጥ ነው የምናገኘው ማለት ነው። question number 28 which one of the following is classified as a male reproductive structure in human reproductive system? ሜል ነው የተባልነው። የወንድ ሪፕሮዳክቲቭ ስትራክቸር የሆነው የትኛው ነው? ኤ ዩትረስ፣ this one is female ነው። vulva, this one is also female. scrotum, this one is male. cervix, this one is female. ስለዚህ cervix, vulva እና uterus እነዚህ they are female reproductive structure ናቸው። ስለዚህ scrotum የሚለው መልሳችን ይሆናል። scrotum ማለት ሲምፕሊ ቴስቲክሎችን ከቨር አድርጎ የምናገኘው ፓርትስ ኦፍ the male reproductive structure ነው ማለት ነው። ስክሮተም then ስክሮተም ውስጥ ምን አሉ? ሁለት ቴስቲክልስ የምንላቸው አሉ ማለት ነው። እነዚህ ፍሬ እንደ ፍሬ አይነት የሆኑ ያው እንደዛ አይነት እነሱን ከቨር አድርጎ የምናገኘው ስክሮተም ይባላል። so this is a male reproductive structure ነው ማለት ነው። so the answer is going to be C ይሆናል ማለት ነው። C ይሆናል። okay, question number 29 out of the following properties a secondary sexual characteristics that develops during puberty and is unique to a female humans is አሁን እዚህ ጋር ልብ በሉ። A widening of hips, B developing more muscles, C growth of pubic hair, D experiencing deeper voice. ስለዚህ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ፕራይመሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክ እና ሴኮንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክ የምንላቸው ነገሮች አሉ። ፕራይመሪ የምንላቸው ገና ስንወለድ ይዘን የምንወለደው ማለት ነው። ሴቷ በሴትነቷ ይዛ የምትወለደው፣ ወንዱ ደግሞ በወንድነቱ ይዞ የሚወለድ እነዛን የሚወለድ ኦርጋኖች እነዛን ፕራይመሪ እንላቸዋለን። ፕራይመሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ሰከንደሪ የምንላቸው ደግሞ through time ወይም ደግሞ at puberty ወይም ደግሞ adolescence period የሚፈጠር ነው ማለት ነው። የሚፈጠር ነው ጉርምስና ብለን። ስለዚህ ሰውነታችን የወንዱም ሰውነት የሴቷም ሰውነት ምን ያደርጋሉ? ቼንጅ ያመጣሉ ማለት ነው። የሆነ ስቴጅ ላይ ደርሰው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ ወንዶች ላይ የድምፅ መጎርነን፣ የተለያየ ውስጣዊ ኬሚካል ለውጥ ማድረግ፣ እነዚህ እንግዲህ ሰከንደሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ተብሎ ይጠራሉ። የትከሻ
መስፋት እነዚህ እንግዲህ በጉርምስና ወቅት የሚታዩ ነገሮች እነሱ ሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ተብሎ ይጠራሉ። አሁን የተጠየቅነው ዩኒክ ነው የተባለው ዩኒክ ለሴቷ አሁን ለምሳሌ ግሮዝ ኦፍ ፒቢክ ሄር ኮመን ለሁለቱም ለወንዱ ለሴቷም ኮመን ነው። ነገር ግን አሁን ዩኒክ ቱ ፊሜል ነው የተባለው ለሴቷ ብቻ ዩኒክ የሆነው ነው የተባለው። ይሄ ዋይድን ኦፍ ሂፕስ ማለት የዳሌ መስፋት ይሄ በሴቷ ላይ የሚታይ ነው። ሌላ ደግሞ የጡት ማደግ፣ የሜንስትሬሽን መምጣት እነዚህ እንግዲህ የሰከንዳሪ ሴክሹዋል ካራክተሪስቲክስ ውስጥ የሚደሙ ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ ካራክተሪስቲክስ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ቢ ዴቨሎፒንግ ሞር መስል ዴቨሎፕ የሚያደርጉት ደግሞ ዱሪንግ ፒበርቲ ታይም ወንዶች ናቸው። ስለዚህ ሴቶችን አይመለከትም ማለት ነው። ግሮዝ ኦፍ ፒቢክ ሄር this is for boys ይሄ በሁለቱም ላይ የሚታይ ካራክተሪስቲክ ነው ማለት ነው። ኤክስፒሪየንሲንግ ዲፐር ቮይስ ይሄም የወንድ ነው። ስለዚህ አሁን ለሴቷ ብቻ የሆነ ይሄ ሲ ላይ ያለው ኮመን ነው። ይሄ ደግሞ ለወንድ ብቻ ነው። ይሄ ቢ ላይም ያለው ዲ ላይም ያለው ለወንድ ብቻ ኮመን የሆነ ለወንድ ብቻ የሆነ ዩኒክ የሆነ ነው። ሌላው ግሮዝ ኦፍ ፒቢክ ሄር ኮመን ነው ለሁለቱም for both female and male ማለት ነው። widening of hips this is unique for female so the answer is going to be A ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ቤተሰብ ይዤላችሁ በመጣሁት ጥያቄ እንግዲህ እንደተደሰታችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እባካችሁ። ይህ ቪዲዮ በስህተት እንኳን የሚደርሳችሁ ሰዎች እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ላይክ ሼር አድርጉልኝ፣ አበረታቱኝ። እኔም ወንድማችሁ ባድግ ለእናንተም ምንም እንኳን ባይጠቅማችሁ እንኳን ለህሊና ሳቲስፋክሽን ጥሩ ነው። መልካም መስራት ጥሩ ነውና ጥሩ ልብ ያላችሁ ቀና አመለካከት ያላችሁ ሰዎች በሙሉ እንዳታልፉ እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አበረታቱኝ። ከዚህ ሞኔታይዝድ ከሆንኩኝ በኋላ የተሻለ ደግሞ ሊኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ። ግን ሞኔታይዝድ ለመሆን እናንተን እገዛ ፈልጋለሁ። እናንተን ከጎንነን ማለት እንፈልጋለሁ። እሱም ደግሞ ያው ጀስት ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ ሼር በማድረግ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ብያላችሁ በሰላማችሁ በዚህ ትበልኝ ክብረት ስጥልኝ። ቴንክ ዩ ሶ ማች